تلنگانہ کانگریس کی تنظیمی امور سے متعلق اہم اجلاس AICC کے ہیڈ کوارٹر اندرا بھون میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت AICC جنرل سیکرٹری برائے تنظیم KC وینوگوپال نے کی۔ اجلاس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، TPCC صدر مہیش کمار گوڑ، AICC انچارج میناکشی نٹراجن، CWC کے خصوصی مدعو رکن و SSA کے قومی انچارج ومسی چندر ریڈی، AICC سیکرٹری سچن ساونت اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں تلنگانہ میں بوتھ سطح سے ریاستی سطح تک انجام دیے جانے والے تنظیمی پروگراموں اور سنگٹھن سریجن ابھیان کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ KC وینوگوپال نے تلنگانہ میں منعقد کیے گئے تنظیمی پروگراموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سنگٹھن سریجن ابھیان کے نفاذ پر پارٹی قیادت کو مبارکباد دی۔ ساتھ ہی انہوں نے پارٹی قیادت کو ہدایت دی کہ SSA پروگراموں کے نفاذ میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ ہو اور تمام امور کو پوری احتیاط اور منظم انداز میں مکمل کیا جائے۔ ملکاجگیری پولیس کمشنر B سمتی نے ڈومئی گوڑا سے تعلق رکھنے والے معذور نوجوان راہل کا خواب پورا کر دیا۔ راہل ایسی حالت میں ہے کہ وہ نہ چل سکتا ہے، نہ ہی واضح طور پر بول سکتا ہے۔ کمشنر نے اسے کمشنریٹ مدعو کیا، اپنی کرسی پر بٹھایا اور اسے پولیس کیپ پہنائی۔ پرتیما فاؤنڈیشن کی رشمیتا اور کمیٹی فار دی ریٹلائزیشن آف رائٹس آف دی ڈسیبلڈ کے شیو کرشنا نے راہل کو ویل چیئر فراہم کی۔ خانہ پور میں پیر کی رات گر گئے چوروں نے پوچما مندر میں داخل ہو کر 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے سونے اور چاندی کے زیورات کی چوری کر لی۔ اطلاعات کے مطابق چور مندر میں موجود عطیات کا باکس بھی لے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مندر میں نصب CCTV کیمروں کا DVR بھی نکال لیا تاکہ واردات سے متعلق ویڈیو شواہد کو مٹایا جا سکے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور چوروں کی تلاش شروع کر دی۔ ٹپا چبودرا پولیس اسٹیشن کی حدود میں شمیم بیگم نامی خاتون پر نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر چاقو سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے مبینہ طور پر شمیم بیگم کو جان سے مارنے کی کوشش میں چاقو سے حملہ کیا۔ انہیں فوری طور پر قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی انسپکٹر بال کرشنا اور کلسم پورہ ڈویژن کے ACP تروپتی نے مقام واردات کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملے کی وجہ خاندانی تنازع ہو سکتا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس واردات میں 3 ملزمین ملوث ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیس نے کیس درج کر کے تمام زاویوں سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آج اراؤنڈ 7:45 شام میں 7:45 PM ایک اپنا کو ڈائل 100 آئے تھے۔ اس کے بارے میں یہاں شمیم بیگم کو کوئی اٹیک کرے بول کے اس میں فوراً اپنا انسپکٹر صاحب SI صاحب لوگ پولیس لوگ آ کے جو شمیم بیگم کو ہاسپٹل بھیجائے تھے، عثمانیہ میں ایڈمٹ کروایا۔ ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان کا۔ اینڈ ان کے اوپر 2 جنے اور 3 جنے اٹیک کرے بول کے معلوم ہو رہے، انویسٹیگیشن چل رہے۔ ریزن کیا ہے یہ پتا چلے گا، ابھی تھوڑا انویسٹیگیشن کرے تو ابھی تو کنڈیشن ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان کا، ابھی تو ٹھیک ہے۔ ابھی نہیں بول سکتے، کبھی کبھی اٹیک ہونے کے بعد اگر ڈیٹیریٹ ہو گئے تو کبھی کبھی وہ بھی ہو سکتا، مگر ابھی تو ٹھیک ہے، اسٹیبل ہے۔ یہ اعظم شریف بھی ان کے ساتھ ہے، ان کا ہسبینڈ بھی۔ ابھی بات کرے تو معلوم ہو جائے گا، ہسبینڈ کا 2 ان کا بھائی اینڈ اور ایک کوئی آئے بول کے ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اینڈ کیوں مارے یہ سب پتا چلے گا۔ مارنے والے بھی ایک راؤڈی شیٹر ہے آلریڈی اس کا مرڈر کیس ہے۔ نہیں، ابھی تھوڑا انویسٹیگیشن میں وہ باہر آ جائے گا، پورا سارے تفصیل معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑا اپن بات کرے تو معلوم ہو جائے گا۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے ریاستی حکومت کی جانب سے تلنگانہ فیملی رجسٹر اور فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ متعارف کروانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو پیام جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر انہوں نے وزیر اعلیٰ کی توجہ دلائی تھی، جس پر وزیر اعلیٰ نے اسے کامیابی کے ساتھ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔
मोहम्मद अली शबीर ने इसे अवाम दोस्त और तारीखी इंतजामी इस्लाह करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से गरीब और माशी तौर पर कमजोर खानदानों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बार बार दस्तावेजात पेश करने की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे इन पर पड़ने वाला माली बोझ भी कम होगा। उन्होंने महकमे माल की जानिब से 25 जुलाई को जारी करदा जियो नंबर 172 का भी हवाला देते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी को इस अहम इंतजामी इस्लाह पर मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब और तेलंगाना की सरकार ने जियो नंबर 172 इशू किया है। वो जियो में ये है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कर्नाटक के अंदर पीआरसी था, यानी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बजाय आज तेलंगाना हुकूमत ने एक डॉक्यूमेंट दिया है कि ये डॉक्यूमेंट जिसको एसआईआर के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं होने से परेशान थे गरीब लोग, उनको ये कहा कि तुम्हारा राशन कार्ड ही के साथ ये जो हम सर्टिफिकेट देंगे, जहां सेंटर से मिलेगा, मी सेवा सेंटर से, वो सर्टिफिकेट आप दे देने से उसको एसआईआर में एक डॉक्यूमेंट कैसा मान लिया जाएगा। तो उससे बहुत बड़ी राहत होगी और ये डॉक्यूमेंट आने से हमारे बहुत सारे चीजों में इसका फायदा होगा। ये किसी एक के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए, तमाम तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम के लिए जिसके पास भी सर्टिफिकेट्स नहीं है, जो परेशान हाल है, उन सबको ये हुकूमत ने राहत दी। इसके लिए मैंने 13 तारीख के दिन चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी और कहा कि सब जो कर्नाटक की सरकार ने जो पीआरसी दी है उसी लेवल पे हम भी एक सर्टिफिकेट इश्यू किया और बहुत अच्छा आइडिया है। मैं कल ही चीफ सेक्रेटरी और शेषाद्री जी को मैं इन्फॉर्म करता हूं। फिर इसके बाद वो लोगों ने मुझसे बात करके कहा कि हम इसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्दी करेंगे। सीएम साहब का कहना है कि और उससे बेटर क्या हो सकता है, पीआरसी से भी बेटर ये एफआरसी जो यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए बात कही और उन्होंने जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया। इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग भी सीएम साहब को रिप्रेजेंट करे होंगे, लेकिन मुझसे कहा कि शबीर भाई आप हो सके तो कर्नाटक का दौरा भी करके आप स्टडी करके आओ, लेकिन अभी जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑफिसरों की टीम ही पूरा स्टडी करके उसको रूबे अमल लाए और ये आज से जो अमल भी शुरू हो गया है। इसके लिए फिर एक दफा रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। ईडी ने एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। ईडी की 15 टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ले रही हैं। इत्तलात के मुताबिक बेंगलुरु में 2 मुकामात पर धावे किए गए, जिनका ताल्लुक एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे से बताया जा रहा है। बेंगलुरु में होने वाली कार्रवाई का ताल्लुक हैदराबाद के एक केस से है। ईडी की टीमों ने हैदराबाद में 7 और बेंगलुरु में 2 मुकामात पर तलाशी ली। ये कार्रवाई करोड़ों रुपए के मुनशियात की फरोख्त से मुताल्लिक केस के सिलसिले में की जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने पहले ही इस मामले में मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। रियासती हुकूमत ने रियासत में राशन कार्ड रखने वाले अफराद को फैमिली रजिस्टर जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम से आवाम को काफी सहूलत हासिल होगी। ये खिदमत मी सेवा के जरिए हासिल की जा सकती है। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के हेडक्वार्टर में नए मुंतखब मुलाजमीन में तखर्रुर के अहकाम तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए डीजीपी सीवी आनंद ने जोर दिया कि नए फौजदारी क़वानीन के मुताबिक अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं, जिनमें साइंसी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तहकीकात पर ज्यादा जोर दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स चार्जशीट की तैयारी में अहम किरदार अदा करती है और मुकदमे की समाअत के दौरान भी फैसला कुन साबित हो सकती है। अगर शवाहिद को मुनासिब तरीके से जमात, तज़िया और अदालत में पेश न किया जाए तो मुकम्मल पुलिस तहकीकात के बावजूद मुलजिमीन सजा से बच सकते हैं। नए मुलाजमीन को अदालती तरीक़ेकार, शवाहिद की हैंडलिंग और दस्तावेज़ात की तैयारी से मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात हासिल करने और दुरुस्तगी व साइंसी दयानतदारी के आला मियार बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। मुनशियात, साइबर जराइम और माली धोखाधड़ी के मामलात में तेजी से इजाफे के बायस फॉरेंसिक माहिरीन की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। हैदराबाद के मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि रंगनाथ को ओहदे से हटाए जाने के बाद बाना सिंह की जानिब से आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। वाज़ेह रहे कि रियासती हाईकोर्ट ने रंगनाथ को
عہدے سے ہٹانے اور ان کی جگہ پر کسی دوسرے عہدیدار کو مقرر کرنے کے احکام جاری کیے ہیں۔ రంగనాథ్ గారు సస్పెండ్ చేసినందుకు గాను कालापत्थर पुलिस ने 17 साल फैज मोहम्मद उर्फ अजान के कत्ल केस को हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से खूनालूद 2 चाकू, 1 एक्टिवा स्कूटर और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार मुलजिमीन को अदालत में पेश करने के बाद अदालती तहवील में दे दिया गया। रियासती हुकूमत के अखिलती उमूर के सेक्रेटरी ने उर्दू एकेडमी की मिल्कियत वाली 5220 मुरब्बा गज अराजी एक खानगी कंपनी को 30 साल के लिए लीज पर देने का हुक्मनामा जारी किया है। इस फैसले पर एतराज करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि सेक्रेटरी को ऐसा हुक्मनामा जारी करने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस तरह के फैसले के लिए तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी जरूरी है, जिससे कबल अवामी नोटिस जारी करके तजावीज और एतराजात तलब किए जाने चाहिए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस पूरे तरीक़ेकार को नजरअंदाज किया गया है और इस हुक्मनामे को जल्द अज जल्द मनसूख किया जाना चाहिए। सरकर्दा फिल्म अदाकार श्यामला चलबसी बताया गया है कि वो उस्मानिया दवाखाने में जेर इलाज थी, जहां कल रात उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। जेंजी और हुकूमत के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों बाद हुकूमत के नुमाइंदों ने एहतजाज करने वालों से मुलाकात की। ये मुलाकात 2 से 3 घंटे तक जारी रही। हुकूमत की जानिब से बिहार और आसाम के नोटिफिकेशन की नकुल पेश की गई, जिनमें FIR वापस लेने, मुस्तकबिल में कोई कार्रवाई न करने और तमाम हिरासत में लिए गए गिरफ्तार किए गए अफराद की रिहाई की जमानत दी गई है। हुकूमत के नुमाइंदों ने एक बार फिर यकीन दहानी करवाई कि मरकजी हुकूमत और दीगर BJP NDA हुकूमतों की जानिब से भी कल तक जमानती नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। उम्मीद जाहिर की गई है कि इस सिलसिले में तयशुदा ज़बान ही इस्तेमाल की जाएगी। हुकूमत की जानिब से पेश किए गए पेपर लीक बिल में अपोजिशन के कई अरकान पार्लियामेंट में तरमीम की तजावीज़ पेश की है। इल्जाम लगाया गया है कि बाद अपोजिशन जमातें बिल पर बहस चाहती हैं, ताहम राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस अरकान ऐवान के वस्त में एहतजाज कर रही है। इस रवैये की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, ऐसा इल्जाम लगाया गया है। और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतने अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाएं और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। बंगलुरु के थानी सुंदरा इलाके में पीर की सुबह की अवलिन सातों में एक कार गैरेज में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में कई लग्जरी कारों के बशमूल 25 से ज़ायद गाड़ियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। यह वाक़या सुबह तकरीबन 5:30 बजे पेश आया। ज़राए के मुताबिक आग ने तेजी से पूरे गैरेज को अपनी लपेट में ले लिया और वहां खड़ी गाड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को तैनात किया गया था। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, ताहम पुलिस का कहना है कि आग लगने की असल वजह मुकाम वाक़े का तफसीली मुआयना मुकम्मल होने के बाद ही मालूम हो सकेगी। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि आग के इस वाक़े में 25 से ज़ायद कारें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। मुकाम वाक़े का फॉरेंसिक और जराइम की तहक़ीक़ात करने वाली टीम शो को मुआयना करेगी और आग लगने की असल वजह का तयन करने के लिए तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। पुलिस ने
مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایک اہم پیش رفت نے مراد آباد کے کمشنر نے محمد علی جوہر یونیورسٹی کے خلاف مجوزہ انہدامی کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قائد و سابق رکن پارلیمنٹ و رکن اسمبلی اعظم خان کی جانب سے قائم کردہ یونیورسٹی کے خلاف رامپور کے ضلع مجسٹریٹ کے حکم کے بعد انہدامی کارروائی کی تجویز سامنے آئی تھی۔ تازہ فیصلے کے بعد کمشنر نے رامپور ضلع مجسٹریٹ کے حکم کو فی الحال روک دیا ہے، جس سے اس معاملے میں عارضی راحت حاصل ہوئی ہے۔ اس حکم نامے کے سبب مزید انتظامی یا قانونی ہدایات جاری ہونے تک یونیورسٹی کے خلاف انہدامی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ اس پیش رفت کو مجوزہ کارروائیوں کے لیے ایک بڑا دھکا قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ معاملے میں مزید کارروائی آنے والے دنوں میں متوقع ہے۔ تاج محل میں ایک بندر نے جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والی خاتون سیاح پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا، جس کے نتیجے میں خون بہنے لگا۔ اطلاعات کے مطابق زخمی خاتون شدید درد میں تقریباً 1 گھنٹے تک ایمبولینس کا انتظار کرتی رہی۔ ان کے ساتھی نے لوگوں سے پوچھا ہم کہاں جائیں۔ بعد ازاں خاتون کو تاج محل کے احاطے میں واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ایمبولینس کے نہ پہنچنے پر بیٹری سے چلنے والی گاڑی کا انتظام کیا گیا، جس کے ذریعے زخمی خاتون کو مزید علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،